ବନ୍ଧୁ ନୟନରୁ ଝରୁଛି ବାହାରି ପ୍ରେମ ମୋର ହେଲିକାରି ଆହା ପ୍ରେମ ତୋର ହେଲି ଭିକାରି ପ୍ରେମ ତୋର ହେଲି ଭିକାରି ଧରୁଛି ବାରି ପ୍ରେମ ହେଲି ତୋର ଭିକାରି ପ୍ରେମ ଏ ସଂସାର ସାଗରେ ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଅଛି ଭାସି ଯାଉଅଛି ଏ ସଂସାର ସାଗରେ ଭାସି ଯାଉଅଛି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ରେ ଦୀନ ଯାଉଛି ସରି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେ ଦୟାମୟ ହରି ଏ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ସାଗର ଏ ସାଗରରେ ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ମୁକ୍ତିର ନୌକାଟିଏ ମତେ ଦିଅ ହେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣୁ ରୂପେଣ ମାନବା ଜାଳ ଜାଳ ରୂପେଣୁ କାଳ ରୂପେଣ ଦିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ପରି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଜଳଚର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅନେକ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ହୁଏ ସଂସାର କାହାକୁ କହିବା ଏ ସଂସାର କାହାକୁ ଜାଣିନା ଏ ଗାଁ ଗହଳି କି ସଂସାର କହିବା ଆଉ କଣ ଗାଁ ଗହଳି କି ସଂସାର କହିବା ଏଇ ବାଡି ଜାଣ ଏଇ ସଂସାର ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଘର ପରିବାର ଧରି ରହିଛେ ସଂସାର କରିକି ଅଛେ ଇଏ ସଂସାର କିଏ ନା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଅନୁସାର ହଉଛି ସଂ ପୁଣି ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଆୟକାର ହଉଛି ସା ତାପରେ ହଉଛି ର ସଂସାର ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଅନୁସାର ସଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସାର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉଠି ଦୁଃଖଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତା ନାଁ ହଉଛି ସଂସାର ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆମେ ପଢିଛେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡିଏ ହଉଛି ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସଂସାର ମାର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସଂସାର ମାର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂସାରୀ ଇଏ ଗତି ନିୟାମକ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଡିଏ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସଂସାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଆଡ଼ିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରୁ ସଂସାର ଆଡ଼ିକି ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଆସୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଆସୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରେ ନା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରେ ନା ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସଂସାର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଉ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର
ये मनुष्य जन्मटा नरकर उद्धार हेबा पई ये होची गोटे स्वतंत्र द्वार ये द्वार डेले जेमिति हमें घर भीतर को जिबा ये घरटी होची हमर मंदिर तेणु हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय ये मनुष्य मर्त्यपुर को आसीछि ये जते बेले स्वर्गपुर को जिवो तेणु तार मंदिर रो जे बाटटी को सफा करिया को पड़िबो ये मंदिर बाट सफा हबो केमिति सेही उड़िया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले मनुष्य देह दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान अछि ये दिव्य ज्ञान जेते बेले परिप्रकाश हेई हमें ताको आचरण रे लगेबा मनुष्य देह रे दिव्य ज्ञान अछि गोटे होची दिव्य ज्ञान जे दिव्य ज्ञान हम हृदय रे अछि हम समस्त हृदय रे अछि हमें साधारणतः भाव रे गोटे पिलाटी हो कि जने युवकटी हो कि जने प्रौढ़ लोकटी हो जेजा समाजकंद अनुसार कोनोसी कथोपकथन हेला बेले आहा तुंडरू जदि कोनोसी अप्रीतिकर कथा तुंडरू खसी जाए कथा आउ जने ताको कहि पकांती जदि समाजकंद हेतांती केडे अज्ञानीटा बो ज्ञान गोचर नाही गोटे एमिति कथा कहि ताहले आम समस्त हृदय रे ज्ञान अछि जो ज्ञान अछि सेटा अछि दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान जते बेले परिप्रकाश हबो से परिप्रकाश हेला बेले हमें जदि ताको आचरण लगेबा गोटे होची उच्चारण गोटे होची आचरण आचरण लक्ष्मी विचार पंडित तेणु हमें आचरण रे जते बेले लगेबा से दिव्य ज्ञानटी आचरण रे हमर लागिबा द्वारा भगवान निश्चित भावरे हम ऊपर खुशी होंदी सेही कथा जगन्नाथ दास कहिले मनुष्य देह दिव्य ज्ञान मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि शांत भगवान चारि प्रकार मनुष्य छंदी ओरा गोरा डिंगा गेडा ना 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 आउ से चारि प्रकार मनुष्य किए जणे होचंदी ज्ञानी आउ जणे होचंदी मुमुक्षु आउ जणे होचंदी मूढ़ आउ जणे होचंदी अज्ञानी केमिति चिनिबा ज्ञानी अज्ञानी मुमुक्षु आउ होचंदी मूढ़ हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय ज्ञानी काहा को चिन्निबा ना जते बेले ज्ञान उदय हेति क्या गुरु कहउतिनी ज्ञान उदय आचरण रे परिप्रकाश हबो ज्ञान कोन ज्ञान गजो फळा करे न ज्ञान सेउटा ज्ञान नहीं तीनटा प्रश्न पचारिथिले ये दुनिया रे जते राजा अछंती एमिति राजा कहि नांती से होचंती राजा मानक भीतर ऋषि ताकर नाम होची जनक घर होची मिथिलापुर भीतर ऋषि देव ऋषि देवता मानक भीतर ऋषि नारद ब्रह्मा को भाई ए बु आमे संगे संगे भूल ठीक भी आमे देइबो ब्रह्मांकर भाई नुओ भाई ना आउतरे की से आपनकर वंशधर से होतंदे ब्रह्मांकर पुआ अच्छा से होतंदे नारद नारद कइले जल दर्थ जे दान करंदी जलर अन्य नाम होची जीवन जीवन को जे दान करि पारंदी जीवन को दान किए करंदी ना से होतंदी नारद कंस को चाट करे दे बाबा माने कंस रे तू जो भौणी रो भार वही करी नौचू जो रथ तू अति आनंद रे बाही करी नौचू तू जानिनु तो भौणी विषय रे तो भौणी एमिति गोटिए पुओ जन्म करिवो आठ गर्भधार जते बेले हबो से अष्टम गर्भर जो पुओटी जन्म हबो सेही तते काल रूपी होई मारिवो तू मरिगु रे
हे मोर गुणग्राही ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ନାରଦ ଏଠି କଂସକୁ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଉଚ୍ଚାଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାର ପାପ ଯଦି ପ୍ରବଳ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ମହାପାପୀ ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥାନ୍ତେ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ଜନକ ସେଇ ଜନକଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ହଠାତ୍ ଥରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଋଷି ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ଜଣେ ବାଳକ ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଇଏ ଶରୀରରେ ମାତ୍ର 8 ଗୋଟି କୁଜ ଥାଏ କୁବୁଜା ନାରୀର ଯେମିତି କୁଜଟିଏ ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସିଧା କରିଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଭାରି ତେଜସ୍ୱୀ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜନକଙ୍କ ରାଜଦରବାର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜନକଙ୍କ ରାଜଦରବାର ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁବାଦ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଲି ହଲି 8 ବାଙ୍କ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମଗ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଜାଣିଗଲେ କାହିଁକି ନା ମୋର ରୂପ ଦେଖି ଇଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖି ବିକଳାଙ୍ଗ ଚାଲି କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ରୂପକୁ ଦେଖି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ମନକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କ୍ରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଏତିକି ବେଳେ କେହି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କେହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦିଓ ହଉଛନ୍ତି କାହାର ଟିକେ ହେଲେ ମୁସ୍କୁରାହଟ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ହସିଲେ ସଭା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଜନକ ମହର୍ଷି ପଚାରିଲେ ମହାଭାଗ ସଭା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହସୁଥିଲା ସଭା ହସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି ହେଲେ ସଭା ବନ୍ଦ ହସ ବନ୍ଦ ହବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହସ ହସିଲେ ତାର କାରଣ କଣ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯୋଉ ଚମାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭାଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଚମାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପେକ୍ଷା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ଇଏ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଜ ଇଏ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଏ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଲେଖ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନାହିଁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ସଦା କାଳରେ ସର୍ବଦା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ରୂପ ଏକ ରସ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ସାଧୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର କୁଶ୍ଚିତ କଦାକର 8 ବାଙ୍କ ଶରୀରର ରୂପକୁ ଦେଖି ଇଏ ଯୋଉ ହସଟି ଉପହାସ କଲେ ଏଟା କଣ ଠିକ କଲେ କି ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାର ଭଗବାନ କହିଲେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦନ୍ୟା ଅମଲୋ ସ୍ୱସ୍ୱୟତି ମାରୁତଃ କଥାରୁ ଜନକ ବୁଝିଗଲେ କେତେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ
କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ ଉପରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚରଣ ଧୌତ କରି ମହାରାଜ ରାଜ ଋଷି ଜନକ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଭାଇନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ଏଥିରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ପାଇବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ରାଜର୍ଷି ଜନକ କେତେ ମହାନ ପୁରୁଷ କେତେ ବୟସ୍କ କେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଆଜି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ବସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 3ଟି କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ 3ଟି କଥା କଣ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଥମ ଜ୍ଞାନମବାପ୍ନୋତି କଥମ ମୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତି ବୈରାଗ୍ୟଂ চ কথম প্রাপ্ত এতদ ব্রূহি মম প্রভো সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাবক্রଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଜନକ ମହର୍ଷି କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୁରୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ହେଇ ମତେ ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଥମ ଜ୍ଞାନମବାପ୍ନୋତି ଜ୍ଞାନ କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି ମୋର ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଉଦୟ ହବ କଥମ ବୈରାଗ୍ୟଂ চ ପ୍ରାପ୍ତ ମତେ ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣରେ ଲଗେଇବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା ଏଠି ଆମେ ଅର୍ଥରୁ କଣ ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ପାଇଲେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ରାଜର୍ଷି ଜନକ କେତେ ମହାନ କେତେ ତେଜସ୍ୱୀ କେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରୁ ଜନକ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ से सेठी ज्ञान तांकर आसीगला मो अष्टावक्रଙ୍କୁ गुरु करिवि जहा फଳରେ तांको ठारू किछि शिक्षा लाभ करी अष्टावक्र एठी तांको गुरु ज्ञान देइथिले कहले राजा आपण एई कथा पाइबाकू चाहुछंती तो अति सूक्ष्म उपायटिए मोर मां माने लक्ष्य देबे मोर बाबा माने लक्ष्य देबे पंडित मंडली अष्टावक्र मुनि कहिले महाराज आपण घोड़ारे विजय करी जेतळे अरण्य अभिमुखे जाउछंदी घोड़ारे बसुछंदी बसिबाकू जाउछंदी केमिति आपण बसुछंदी ना बां गोड़टिए घोड़ार बाम पट टापुरे रखी डाहाण पट गोड़ बुलेई की रखिबा पाई आपण को जतिकी समय लागुची सेतिकी समय भितरे आपण ये तीनटार उत्तर यथार्थ पाई जिवे आज्ञा किछि बुझा पडुची केते समय कम समय भीतर जदि हमकु कि आमे बिंदी काहको प्रश्न करिबा कोनोसी दयामय गुरुदेव हमकु जदि एई कथाटी कहिबे आमे अति आनंदित होई जिबा निश्चय एतिके समय भितरे जदि हमकु ज्ञान प्राप्त होई जिवो हमकु वैराग्य प्राप्त होई जिवो हमकु मुक्ति मिली जिवो जो भगवान को पाइबा पई हरि नाम सत्संग रे आमे बसिछे हरि नाम सत्संग रे बसिबा पई हमर क्षमता नहीं ये क्षमता हमकु देछि कि ना भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते नारदीय पुराण रे गोटे श्लोक आज्ञा कहूची कहले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृते
ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ସତସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଲାଭ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ କିଏ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଦିନରେ ଭଗବତ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହରିନାମ ସତସଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛେ। ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଲେ ହେ ରାଜା ମାତ୍ର ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯାକ ପାଇଯିବ। ବାଁ ପଟ ଘୋଡାର ବାଁ ପଟ ଟାପୁରେ ଗୋଡ ରଖିବ, ଆର ପଟକୁ ଡେଇଁବ ବାଇକରେ ବସିଲା ଭଳିଆ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଘୋଡାରେ ବସିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଆମେ ବାଇକରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଏତିକି ମିଳିଯିବ ୟାଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ଜନକଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲାନି। କହିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବା? ଭାଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି କହିଲେ ଜନକ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଛି, ଜନକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାର ସୀମା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଡାକିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଉତ୍ତମ ଘୋଡାଟିଏ ଆଣ। ଉତ୍ତମ ଘୋଡାଟିଏ ରାଜା ଆଣିଲେ। ଜନକ ଘୋଡାଟିଏ ଆଣି ରାଜା ଆଉ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଦୁହେଁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଘୋଡାରେ ବସି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଜଙ୍ଗଲଟି କେମିତି କହିଲେ ବାଜି ଗମ ସ୍ଥଳନୁ ଇଏ ସର୍ବସମୟରେ ବାଜି ଗମ ସ୍ଥଳନୁ ପଞ୍ଚକଳା ବାଜି ଗମ ସ୍ଥଳ ନୁହଁ ସର୍ବ ସମୟ। ବାଜି କହିଲେ ଘୋଡା, ଘୋଡା ଘୋଡା ସବୁ ସମୟରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଗଛକୁ ଗଛ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବନଟି ହେଇଛି ଯେ ବାଜି କହିଲେ ଘୋଡା ସବୁ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେନି। ବାଜି କହିଲେ ପକ୍ଷୀ, ରାଜି କହିଲେ ସମୂହ। ପକ୍ଷୀ ସମୂହ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବସା ବାନ୍ଧି କଳକଳ ନାଦରେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଉଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଜନକ ଆଉ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର। ତାପରେ ଘୋଡାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ। ରାଜା ଜନକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ପାଇଗଲା। ଆମେ ହେଇଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କେମିତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଦେବକୁ କଣ କଣ କରି ପକେଇଥାନ୍ତେ, ଯଥାତା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି କଣ ନା କଣ କହି ପକେଇଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚଳ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ବିକାର ଭାବ ନଥାଇ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ସେ କରିବେ। କହିଲେ 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା
କଷି କଷାଇ ଧନ ଦେବେ ନହେଲେ ବାହୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଚରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ଜନକ। 7 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି କହିଲେ ହେ ରାଜା ଏବେ ଆପଣ ଘୋଡ଼ାର ବାଁ ପଟ ଟାପୁରେ ଆପଣ ପାଦଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ସେତିକି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ତାପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ରାଜା ଜନକ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜନକ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କିଏ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ହେଇପାରିବନି? କିଏ ଜଣେ ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି, ମୁକ୍ତି କେତେ ବାଟରେ ଅଛି ପାଇବା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଥୋଇ। ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଏହା କହି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମନ ଦେଇ। ଉଦ୍ଧବରେ ଇଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିହବନି। ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶନ ତତ୍ଵ କଣ ମିଳିଲା? 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନକ ରାଜା ବୈରାଗ୍ୟତ୍ଵକୁ ପାଇଗଲେ। ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ ନା ମାର୍ଗ ହଉଛି ସଂସାର ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଗୋଟିଏ ସଂସାର ମାର୍ଗ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ କାଟିଦବା, ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ପୁଅ ଝିଅ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଚାହିଦା ରହିଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା ପରେ ଆସିବ ମନ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ। ଯୋଉଠି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ କର୍ମ ଫଳ ଯିଏ ନ ଦିଏ, ରାଧାନାଥ ଇଏ କର୍ମ ଫଳ ଯିଏ ନ ଦିଏ ଦେଖିବ ସେ ପଙ୍ଗ କର୍ମର ଫଳକୁ ହରିଙ୍କି ଯିଏ ପ୍ରଦାନ ନ କଲା ସେ ପଙ୍କଜା କି ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ଧାରୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ କରି ଆମେ ଯାହା ପାଇଛେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛେ ସେଇ ପାଇବାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ ନ କରିବା, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଘର, ମାର୍ବଲ ଖଚିତ ଘର, ସୁନ୍ଦର ଘର ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇଛେ ଇଏ ଘର ଆମକୁ ହରିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏ ଘରକୁ ଆମେ ହରିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଘର କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ, ଏ ଘର ଯୋଉ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହରିଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏ ଘରକୁ? ଆମେ ଏ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଖଚିତ ଘର ୟାଙ୍କୁ ହରିକି ଆମେ କେମିତି ଦବା? ହରିକି କେମିତି ଦବା? ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ